ایران کا جوہری پروگرام 20 سال کے لیے معطل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین سے روانگی کے وقت طیارے میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تہس نہس کر دیا، کوشش ہوگی نیوکلیئر ڈسٹ ایران سے نکالیں۔ چینی صدر کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی کمی پر بات کی۔ اب تک تائیوان کو ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری نہیں دی، ممکن ہے دیں اور ممکن ہے نہ دیں۔ تائیوان سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ چند روز میں ایرانی تیل خریدنے والی چینی تیل کمپنیوں پر عائد پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کروں گا، کبھی سوچا بھی نہیں چینی صدر کو عامر کہوں، چینی صدر کی عزت کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ کہا شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی دراصل پاکستان کے کہنے پر کی، میں اس کے حق میں نہیں تھا، مگر ہم نے یہ پاکستان کے لیے ایک فیور کے طور پر کیا۔ اسلام آباد مذاکرات ابھی ناکام نہیں ہوئے، مگر امریکی رویے کی وجہ سے مشکل مرحلے میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی پریس کانفرنس۔ کہا دوسرا فریق سنجیدہ ہو تو ہم بھی بات چیت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا نہیں چاہتا، 2015 کے معاہدے میں ثبوت دے چکے۔ ہمارا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور پرامن ہی رہے گا۔ ایران جنگ میں ملوث ممالک کے لیے آبنائے ہرمز بند ہے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں ہیں۔ بحری جہازوں کو ایرانی بحریہ سے رابطہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی دباؤ اور کارروائی کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے۔ امریکہ ایران پر جوہریت سے مقاصد حاصل نہیں کر سکا تو مذاکرات کی بات کی۔ ایرانی صرف عزت کی زبان سمجھتے ہیں۔ امید ہے حکمت اور سفارتکاری کامیاب ہوگی۔ بھارت کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ امریکی صدر نے دورہ چین کامیاب اور تاریخی قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ چین کے دورے کے بعد امریکہ واپس پہنچ گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا چین کے ساتھ عظیم تجارتی معاہدے ہوئے۔ صحافی کے سوال پر بولے آپ کو بہت سی چیزیں معلوم ہوں گی۔ چین کا امریکہ اور ایران سے فوری مذاکرات کا مطالبہ۔ آبنائے ہرمز جلد کھولنے پر زور۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا ہے آبنائے ہرمز بحران کا حل مستقل جنگ بندی میں پوشیدہ ہے۔ بیجنگ واشنگٹن اور تہران کے درمیان جامع اور دیرپا سیز فائر کی حمایت کرتا ہے۔ مذاکرات فوری کامیاب نہیں ہوتے، بات چیت کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ چینی حکومت مشرق وسطی میں فوری امن اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے سرگرم ہے۔ چین امن مذاکرات کے فروغ میں اپنا کردار جاری رکھے گا۔ نئے ورلڈ آرڈر میں اب امریکہ مرکزی حیثیت کھو چکا۔ سابق سربراہ پاسداران انقلاب محسن رضائی کہتے ہیں نیا ورلڈ آرڈر بہت تیزی کے ساتھ اپنے نئے قوانین تشکیل دے رہا ہے۔ امریکی صدر طاقت کے بیانیے کے ساتھ نہیں، ایران کے ساتھ ناکامی کے سائے میں بیجنگ پہنچے۔ ٹرمپ اپنے پیدا کردہ بحران کے حل کے لیے چین کی مداخلت پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی 45 روز کے لیے بڑھانے کا اعلان۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان واشنگٹن میں 2 روزہ مذاکرات کے بعد اہم فیصلہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا جنگ بندی میں توسیع خطے میں استحکام کے لیے اہم قدم ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان اگلا مذاکراتی دور 2 اور 3 جون کو ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے فی لیٹر سستا کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 409 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 409 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چین کے کاروباری وفد کی ملاقات۔ IBI بیجنگ یونائیٹڈ ٹیکنالوجی کے بانی چیان شاؤ جون کی قیادت میں 11 رکنی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں۔ صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادت میں چین کی شاندار ترقی کو سراہتے ہیں۔ رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کا منتظر ہوں۔ وزیر اعظم نے IBI گروپ کے پاکستان میں اپنے ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹرز قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا۔ پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے ہوئے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو نے بلوچستان کے عوام کے لیے پیپلز ایئر ایمبولینس سمیت 11 منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں PP چیئرمین نے کہا سب اچھا نہیں، بہت سی مشکلات کا بھی سامنا ہے۔ پوری دنیا اس وقت مشکلات سے دوچار ہے، جس وجہ سے معاشی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم سب نے مل کر مشکل کا سامنا کرنا ہے۔ صوبے مل کر کام کریں، یہ وفاق کی اصل شکل ہے۔ اگر اسی طرح محنت اور مل کر کام کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ جو اپنے صوبے اور ملک کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے ان قوتوں کو شکست دیں گے۔
पाकिस्तान और सूबे के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को काम के जरिए जवाब दे रहे हैं। मुफ्त इलाज की सहूलियात मिलने से आवाम को फायदा होगा। कोशिश है आवाम को घर की दहलीज तक मुफ्त और मायारी इलाज पहुंचाएं। मुफ्त और मायारी इलाज हर पाकिस्तानी का हक है। पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे को तरजीह दी। बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आला बलूचिस्तान को तमाम जारी मंसूबे आइंदा 2 बरस में मुकम्मल करने की हिदायत। हुकूमत बताए बानी पीटीआई से कब मुलाकात होगी, उन्हें कब मर्जी के अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। अगर हुक्मरानों का यही रवैया रहा तो पीर को कौमी असम्बली इजलास में एहतजाज होगा। महमूद खान अचकज़ई का ऐवान में इज़हार ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने कहा अपोजिशन लीडर की बात की मुकम्मल तायीद करते हैं। 7 महीने से मेरी बानी से मुलाकात नहीं हुई। हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया क्या? जो SOP हमारे साथ तय हुए थे उन पर भी अमल नहीं हुआ। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गुमराहकुन प्रोपेगेंडा हक़ाइक़ के बरअक्स है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का एक्स पर बयान। कहा सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बाकायदगी से बानी पीटीआई का मुआयना करता है। बोर्ड में आँख, दिल, नाक, कान, गला के माहिरीन शामिल होते हैं। बोर्ड में डेंटल सर्जन और दीगर डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इलाज बैनुल अक़वामी तिब्बी असूलों के मुताबिक किया जाता है। मुतादिद बार पिम्स इस्लामाबाद में स्पेशलिस्ट की निगरानी में आँख का इलाज किया गया। इलाज के बाद आँख की बिनाई 6/6 रिपोर्ट हुई। जेल सुप्रिंटेंडेंट की जामी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट भी इत्मीनान का इजहार कर चुकी है। जब एहतजाज, जलाओ घेराव और इंतशार की सियासत नाकाम हो गई तो अब हमदर्दी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। कराची में अनमोल पिंकी नेटवर्क के गिर्द घेरा तंग। कोकेन क्वीन 3 हैंडलर्स हमजा अब्बास और आकिब जबकि 22 कैरियर्स के जरिए शहर में मुनशियात सप्लाई करती। राइडर्स में 3 खवातीन सबा, अनम, इरम शहजादी शामिल हैं। तीनों को 70,000 रुपए फीकस महाना दिए जाते हैं। राबता पिंकी के भाई शौकत के जरिए किया जाता है। लाहौर से लाई जाने वाली मुनशियात को पिंकी का दूसरा भाई नासिर केमिकल के जरिए तैयार करता है। भाइयों समेत 4 अफराद के नाम शॉप लिस्ट में डालने की सिफारिश। पुलिस ने अनमोल पिंकी की निशानदही पर अबू अल हसन अस्फहानी रोड पर फ्लैट से 228 ग्राम कोकेन बरामद कर ली। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के मुताबिक पिंकी को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त दायर की जाएगी। कराची पुलिस की अनमोल और पिंकी को 9 मुकदमात में गिरफ्तार करने की तैयारी। कराची पुलिस ने पंजाब पुलिस को खत लिख दिया। कहा अनमोल पिंकी के खिलाफ पंजाब में दर्ज मुकदमात में कानूनी कार्रवाई शुरू करें। एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो कि इस हुकूमत से बाला है। और हुकूमत कौन सी वाली? ये वाली सिंध हुकूमत। और बाला है तो उनके पास आपको पता है पैसे हैं, दीगर चीज़ें। मैं चूँकि सिंध असेंबली का मेंबर हूँ, हम सब ये एक ऐसा मसला है जो सोसाइटी का मसला है। तो भाई चैरिटी बिगिंस एट होम। मेंबरान असेंबली के भी करें भाई, पता तो चले आवाम को डिटेल कि क्या वाक़यातन जो है वो इधर कितनी कंजम्पशन हो रही है जो खुद पकड़ने दकड़ने में लगे हुए हैं। अनमोल पिंकी के नेटवर्क का खोज लगाएं। अरकानी असेंबली के टेस्ट कराएं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया टॉक। बोले बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। सूबाई असेंबली में भी मुनशियात डीलर के चर्चे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतहिदा रहनुमा को जवाब। कहा लिस्टों पर आ गया तो बहुत नाम आ जाएंगे, तवील लिस्ट है। कुछ नाम आए थे, कुछ और भी हैं, कुछ हमारे स्टार्स भी हैं, कुछ शोबिस वाले भी हैं। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने इस्लामाबाद में मुनशियात के खरीदारों की लिस्ट मौजूद होने का दावा कर दिया। इसकी लिस्ट तवील लिस्ट है। इसमें आज जिस हमारे अपोजिशन लीडर ने बात की, शायद उधर से भी नाम कुछ हों, कुछ कल आए थे, कुछ और भी हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, कुछ शायद हमारे स्टार्स जो हैं उनके नाम भी होंगे, हैं इस तरीके से शोबिस से भी कुछ लोगों के नाम है, लेकिन वो सब इस्तेमाल करने वालों में। लेकिन ये सारी चीज़ें दें, हमें इसको ख़त्म करना है, जड़ से निकालना है। इस्लामाबाद में भी ये ऑपरेट कर रही है और उसके भी हमारे पास जो उनके गाहक हैं उनके नाम भी आ गए हैं। पिंकी को लाहौर नहीं कराची से गिरफ्तार किया गया। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुलजिमा के खिलाफ सिर्फ सिंध में 20 केसेस, 17 पुराने और 3 नए हैं। एक केस ANF का है और मुलजिमा मफरूर है। 6 पुराने केसेस खारिज हो गए। मुलजिमा 2014 से इस काम में मुलविस है। कराची में 2018 में काम शुरू किया। रिडार पर आई तो लाहौर मुंतकिल हो गई। मुलजिमा से 869 अफराद राबते में थे।
132 का ताल्लुक कराची से है। पिंकी के एक अकाउंट से 1.5 साल में 3 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हुई। सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन ऐना के नाम से हुई। नेटवर्क में गैर मुल्की अफराद और 20 से ज्यादा खवातीन भी शामिल हैं। 9 राइडर्स की शनाख्त हुई। 8 पंजाब के हैं, एक का ताल्लुक कराची से है। 4 नाम ECL में डालने के लिए भेजे गए हैं। पंजाब के ड्रग डीलर्स की लिस्ट फराहम की जाए। लाहौर पुलिस का कराची पुलिस से राबता। पिंकी लाहौर के फार्म हाउस में ग्रैंड पार्टियां करती रही। अमीरजादे शिरकत करते रहे। 4 मुकदमात दर्ज होने के बावजूद मुलजिमा को छोड़ दिया गया। मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने लाने के लिए पुलिस अफसरान की कमेटी बना दी गई। गफलत के मुर्तकिब अफसरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटों, दुकानों, शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स पर वक्त की पाबंदी खत्म कर दी गई है। फैसला महकमा दाखिला सिंध के 10 अप्रैल 2026 के लॉकडाउन नोटिफिकेशन के तहत नाफिज बंदिश औकात में नरमी के लिए किया गया। पंजाब हुकूमत ने 1 जून तक कारोबारी औकात में नरमी कर दी है। दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स को वक्त की बंदिश से इस्तिस्ना मिल गया है। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पंजाब का नए औकातिकार से मुतालिक अहम नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर और पुलिस हुकाम को नोटिफिकेशन पर अमल दरामद की हिदायत।